اٹھا لو جام اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اٹھا لو جام اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب پی لو پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پی لو پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوئی پوچھے کہ روز محشر جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کوئی پوچھے روز محشر جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور آگے بڑھو، اٹھا لو ہاتھ میں خنجر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اٹھا لو ہاتھ میں خنجر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اڑا دو ڈاکوؤں کا سر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں ڈاکو بولتا ہوں اس شعر میں، تو میری مراد وہ ڈاکو ہیں جن سے ہوشیار رہنے کی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اب شعر کو سنیے، اٹھا لو ہاتھ میں خنجر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اڑا دو ڈاکوؤں کا سر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خدا بھیج دے بھارت میں حسنین کے صدقے، ابابیل کا لشکر، جو ہوگا۔ بے شک۔ خدا بھیج دے بھارت میں حسنین کے صدقے، ابابیل کا لشکر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس شعر میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا علی کے کتنے دیوانے ہیں۔ مولا علی کے ذوالفقار جب رن میں اٹھائی حیدر کرار نے، ذوالفقار جب رن میں اٹھائی حیدر کرار نے، ڈر کے مارے دم دبایا لشکر جرار نے۔ آگے سنیے گا، یہ غازی ملت کہتے ہیں حضور حاتمی میاں، انہی کا شعر ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ جامعہ نوریہ اشرف العلوم، مدرسہ جامعہ نوریہ اشرف العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شمشیر اٹھا سینہ غدار پہ رکھ دے، اس دور کے ہر جابر خونخوار پہ رکھ دے، بن مرد مجاہد دہنوار پہ رکھ دے، اسلام زندہ ہوگا سر تلوار پہ رکھ دے۔ تمام اہل سیاست سے زندگی کی بھی اپنا فیصلہ احمد مختار پہ، اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے۔ نہ فقط انسان پر، نہ صرف زماں پر فیض ہوا، نبی آئے تو سارے جہاں پر فیض ہوا۔ میرے بھائی، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ میرا وقت تو 11 سے 12 بجے تک تھا، اور مجھے پتا نہیں تھا کہ خیر چندہ بھی ضروری ہے، اور ادھر سے بھی فون آ رہا ہے کہ ختم ہو جائے۔ তো আইয়ে আসেন সর্বপ্রথমে আমরা সবাই মিলে আমাদের সকলেরা মক্কার সরদার মদিনার তাজদার হুজুর আহমদে মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা
صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بارگاہ میں آج سے تقریباً 125 سال پہلے حاجی الحرمین ہم شبیہ غوث ثقلین سیدنا علی حسین اشرفی جیلانی کچھو چھوی نے کہا تھا کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ جن کی بارگاہ میں رئیس المحققین، عمدۃ المفسرین، شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدنی اشرفی جیلانی کچھو چھوی کہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جن کی بارگاہ میں تاجدار اہل سنت، ماہی کفر و ضلالت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ امام احمد رضا خان قدس سرہ نے کہا تھا کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چڑ گیا، اہل نظر کو محوے حیرت بنا دیے ہیں، ٹکڑے کیے قمر کو سورج اگا دیے ہیں، کرنا سکا جو کوئی وہ کر کے دکھا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے خنچے کھلا دیے ہیں، راہ چل دیے ہیں، کوچے بتا آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بنگالی انداز میں پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد والآل سیدنا مولانا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ عالمین میں کتنی گنجائش ہے، تفسیر بیضاوی کے حوالے سے بات ہوا، میرے نبی سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، حضور کو رحمت للعالمین کس نے مانا؟ سوال یہاں ہوتا، اور میں تو آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ بودھ دھرم کے بھگوان گوتم بدھ نے بھی حضور کو رحمت للعالمین مانا ہے۔ سبحان اللہ، لاجواب۔ اور یہ گوتم بدھ نے کب مانا؟ حضور کے آنے سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکا تھا، وہ بھی ایک انسان تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ماننے والوں نے غلط طریقے سے مانا تو بھگوان مان لیا۔ آج بھی بودھ دھرم کے لوگ، جس کو بدھسٹ کہتے ہیں، بودھ دھرم کے لوگ گوتم بدھ کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں۔ گوتم بدھ بودھ دھرم کا پروش مہان تھا، بودھ دھرم کا بڑا آدمی، آج بھی ماننے والے مان رہے ہیں، لیکن ہمیں اس محفل میں آج پتہ یہ لگانا ہے کہ کیا رسول کی آمد کی گواہی نبیوں کے علاوہ کسی اور نے دی؟ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ آپ کی آمد کی گواہی، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے میرے رسول کی آمد کی گواہی آدم صفی اللہ نے دی، آپ کی آمد کی گواہی نوح نجی اللہ نے دی، آپ کی آمد کی گواہی ابراہیم خلیل اللہ نے دی، آپ کی آمد کی گواہی اسماعیل ذبیح اللہ نے دی، آپ کی آمد کی گواہی زکریا نبی اللہ نے دی، آپ کی آمد کی گواہی موسیٰ کلیم اللہ نے دی، آپ کی آمد کی گواہی عیسیٰ روح اللہ نے دی۔ صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ آپ کی آمد کی گواہی گوتم بدھ نے بھی دی ہے۔ اب گوتم بدھ نے کیسے گواہی دی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
हमारी किताब में नहीं है, खुद उनकी किताब में है। ये जो किताब आप सुन रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, इन किताबों के अंदर ये मौजूद है। आज तो वेद की जबान का तर्जमा संस्कृत में भी हो चुका है, और संस्कृत की कुछ बात ऐसी होती है जो सबके पाले नहीं पड़ती। संस्कृत के जुमले सब नहीं समझ सकते। जब हम सबके ख्वाजा, हिंद के राजा, जब भारत में तशरीफ लाए अजमेर की धरती पर, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा एक कौम है जो मिट्टी का मुजस्समा बनाती है, मिट्टी की मूर्त बनाती है और पूजती है और कहती है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब यह है कि जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ देवता कयाम करते हैं, जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। इस तरह संस्कृत के जुमलों को इस सरजमीन पर वजीफा बनाकर पढ़ा जा रहा था, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज पर आज मुसलमान का बच्चा बच्चा कुर्बान कि गरीब नवाज ने कभी भी इस्लाम को जब फैलाया तो तलवार की ताकत पर नहीं फैलाया, लोहे की तलवार के जोर पर नहीं फैलाया। अगर फैलाया तो अखलाक की तलवार से फैलाया है, अखलाक से फैलाया है। और दुनिया ने देखा कि जब गरीब नवाज की बारगाह में जोगी आया तो अब्दुल्ला बयाबानी बन गया, कोई और आया फिर कभी राज को अपना बना लिया। 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया गया हमारे ख्वाजा ने। तो मैं इस पर था कि संस्कृत की बात सबके समझ में नहीं आती। जब ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद जो किताब वेद की है, उन किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि गौतम बुद्ध के दरबार में एक गुलाम रहता था, गुलाम, जिस गुलाम का नाम नंदा था। ये बड़ा चहीता गुलाम था, बड़ा प्यारा गुलाम। एक दिन दरबार लगा था तो उस नंदा ने, उस प्यारे गुलाम ने, उस चहीते गुलाम ने गौतम बुद्ध से पूछा, ऐ मेरे आका, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो संसार को शिक्षा कौन देगा, लोगों को तालीम कौन देगा, दुनिया को समझाएगा कौन? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा, सुनो सुनो, इस धरती पर आने वाला ना तो मैं पहला बुद्ध हूँ ना आखिरी बुद्ध हूँ, बल्कि इसी धरती पर, इसी जमीन पर एक बुद्ध और आएगा जो संसार को शिक्षा देगा, जो लोगों को तालीम देगा, जो दुनिया को समझाएगा। तो नंदा ने गौतम बुद्ध से पूछा, ऐ मेरे आका, उस आखिरी बुद्ध की अलामत क्या होगी, उस आखिरी बुद्ध की पहचान क्या होगी, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो गौतम बुद्ध ने जो जवाब दिया था वो सुनने के काबिल है, मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा था, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा, सुनो सुनो, उस आने वाले बुद्ध का नाम मीतरिया होगा, मीतरिया होगा। अब समझने की बात है, ये मीतरिया क्या है, कौन सा लफड़ा है? मीतरिया संस्कृत का एक पवित्र शब्द है, संस्कृत का एक मुकद्दस लफ्ज है, जिसका माना है हिंदी में दयालु, उर्दू में मेहरबान यानी रहमत वाला। अब मैंने कुरान को दाएं हाथ में लिया, मुखातब करके पूछा, ऐ कुरान, तेरी अजमत पर इस बस्ती का बच्चा बच्चा कुर्बान, ये बता वो रहमत वाला कौन है जिसका जिक्र गौतम बुद्ध ने किया, वो मीतरिया कौन है जिसका तज़किरा गौतम बुद्ध ने किया, वो रहमत वाला कौन है जिसका बयान गौतम बुद्ध ने दिया। तो कुरान पुकार कर कहता है, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चल गया रहमत वाला वो है जो आमिना का लाल है, रहमत वाला वो है जो नबियों का सरदार है, रहमत वाला वो है जो आलम का मुख्तार है, रहमत वाला वो है जो हम सब का दिलदार है, रहमत वाला वो है जो ताज
ताजदार अरब व अजम है, रहमत वाला वो है जो फख्रे आदम व बनी आदम है, रहमत वाला वो है जो सैयदुल मुरसलीन है। अरे रहमत वाला वो है जिनकी बारगाह में आज से 125 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ाए बे तनाही से है बड़ी, हैरान हूँ मैं शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे भाई यहाँ तक तो मैंने साबित कर दिया कि गौतम बुद्ध ने मेरे नबी को रहमतुल लिल आलमीन माना है। अब छुपाने वाले छुपा रहे हैं तो हम क्या करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने मजहब की किताब भी पढ़ाने से डर रहे हैं कि कहीं आदमी इस्लाम कबूल न कर ले। और रब ने जो फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहां की रहमत बनाकर भेजा। ये जो आलम है ना, आलम, अपना नाम कोई रख दिया जुबैर आलम, कोई रख दिया हसन आलम, रखते हैं ना, अशरफ रखते हैं तो मिलाते हैं नाम के साथ, लेकिन आलम का माना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जो आलम है ये आलम की जमा आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन में वही आलमीन है। तो आलम किसको कहेंगे और नबी कितने आलम के लिए रहमत है। तो सबसे पहले आलम का मानना जानना जरूरी है। मतलब क्या है। तफसीर बैज़ावी के अंदर अल्लामा बैज़ावी लिखते हैं कि आलम वो है जो मा सिवल्लाह है, जो गैरुल्लाह है, यानी जो अल्लाह नहीं वो आलम में दाखिल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह है कि गैरुल्लाह है। अरे आज के लोगों का चक्कर तो छोड़िए, अगर कोई हजरत आदम को खुदा मान ले वो काफिर हो जाएगा। वो तो नबी थे, नबी को अगर खुदा मान ले तो काफिर हो जाएगा। किसी वली को मान लिया तो क्या काफिर नहीं होगा, मुशरिक नहीं होगा। और किसी आम इंसान को मान लिया तो क्या नहीं होगा। खुदा तो सिर्फ खुदा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता। तो जो खुदा से खारिज है वो सब आलम, वो सब आलम। तो अब कुरान ने ये कहा कि नबी रहमतुल लिल आलमीन यानी सारे जहान के लिए रहमत है। तो रब्बुल एक तरफ रब्बुल आलमीन, खुलासा ये है कि जिसके लिए मेरा रब रब है उसके लिए मेरा नबी रहमत है, उसके लिए मेरा नबी रहमत है। तो सारे जहान के लिए रहमत मैंने साबित किया। जो अल्लाह नहीं आदम में दाखिल, तो पता चला कि मेरा नबी हजरत आदम के लिए भी रहमत, हजरत शीश के लिए भी रहमत, हजरत हूद के लिए भी रहमत, यूनुस के लिए रहमत, यूसुफ के लिए रहमत, ज़करिया के लिए रहमत, यहया के लिए रहमत, दाऊद के लिए रहमत, यूनुस के लिए रहमत, मूसा के लिए रहमत, ईसा के लिए रहमत, इब्राहिम के लिए रहमत, इस्माइल के लिए रहमत, इसहाक के लिए रहमत। ये तो नबियों की बात है। और नीचे आए सिद्दीक़ अकबर के लिए रहमत, फारूक आजम के लिए रहमत, उस्मान गनी के लिए रहमत, मौला अली के लिए रहमत, जाफर सादिक के लिए रहमत, मूसा कासिम के लिए रहमत, इमाम बाकिर के लिए रहमत, हसन बिन ज़ियाद के लिए रहमत, अबुल हसन मर्दीनानी के लिए रहमत, अलाउद्दीन हस्कफी के लिए रहमत, अल्लामा शामी के लिए रहमत, गौसे जीलानी के लिए रहमत, ख्वाजा अजमेरी के लिए रहमत, निजामुद्दीन औलिया के लिए रहमत, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए रहमत। सादुल्लाहपुर की धरती पर आईने हिंद बसे हैं मगर मेरे नबी का सदका है। पंडवा की जमीन पर अलाउल हक पंडवी बसे हैं, मेरे नबी का सदका है। तो सादुल्लाहपुर की जमीन पर आईने हिंद ने जब दीवार पर एग लगाई वो दीवार चलने लगी। करामत उनकी थी मगर रहमत नबी की थी। उसी तरह अलाउल हक पंडवी पंडवा की जमीन पर
پر چلتے تھے شیر بھی ڈرتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے, شیر بھی خوف کرتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے. تو شیر کو اپنے قابو میں رکھنا, شیر پر روب و دبدبا جما دینا, یہ علاء الحق نبی کی کرامت ہے, مگر یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے, میرے نبی کا صدقہ ہے. تو میرے نبی تمام انبیاء کے لیے رحمت بن کر آئے, میرے نبی تمام اولیاء کے لیے رحمت بن کر آئے. جبروت کے لیے رحمت, ملکوت کے لیے رحمت, لاہوت کے لیے رحمت, کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت. پہاڑ کی بلندی میرے نبی کا صدقہ ہے, دریا کی روانی میرے نبی کا صدقہ ہے, سمندر کی گہرائی یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے, موجوں کی طغیانی یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے. رحمت للعالمین آئے, رحمت عام ہوتی چلی گئی اور اس طرح عام ہوئی کہ جب صحابہ کو اپنے دامن میں لیا تو ہادی بنا کر چمکا دیا. ایسا ہادی کہ آج رہبر جامی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علمائے اہل سنت, مدرسہ جامعہ نوریہ اشرف العلوم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جب تک آپ دنیا میں ہیں ایک دنیا یہ ہے, آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے عالم برزخ وہ ایک الگ دنیا ہے. تو میرے نبی اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں اور عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے, بلکہ جتنے عالم ہیں سب کے لیے رحمت. یہی وجہ ہے کہ جب عرب کی دھرتی پر بیواؤں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا, جب عرب کی دھرتی پر لڑکیاں ننگی نچائی جا رہی تھی, وہ دور تو ایسا تھا کہ ابھی نبی اس سرزمین پر تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت کا حال کیا تھا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کسی کی بیوی بیوہ ہو جاتی تھی تو بھارت میں کا عالم تو یہ تھا کہ انڈیا میں اس بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا, لاش پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا. اور عرب کا ماحول یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا اس کی بیوہ بیوی کو 1 سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. وہ ہنس بھی نہیں سکتی تھی, وہ مسکرا بھی نہیں سکتی تھی, وہ کہیں باہر جا بھی نہیں سکتی تھی. 1 سال تک کے لیے کالی کوٹھڑی میں بند رہتی تھی, 1 سال کے لیے ایک اندھیرے کمرے میں بند پڑی رہتی تھی. وہ نیا کپڑا بھی نہیں پہن سکتی تھی. وہ نیا کپڑا تو نیا کپڑا, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو کپڑا اس کے بدن پر ہوتا تھا وہ بھی نہیں بدل سکتی تھی. اور جب 1 سال مکمل ہو جاتا, مکمل ہو جانے کے بعد اس عورت کو اس کمرے سے نکالا جاتا اور اس کے دوپٹہ میں, اس کے آنچل میں اونٹ کا پاخانہ بھر دیا جاتا تھا. اور اونٹ کا پاخانہ بھر کر اس کو پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا, پورے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا. وہ عورت اونٹ کا پاخانہ اپنے دوپٹہ سے نکال کر, اپنی آنچل سے نکال کر پھینک دی جاتی تھی تو سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس بیوہ عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے اور اس کو بند کوٹری سے نکالا گیا ہے. یعنی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا. مگر اس نبی رحمت نے 40 سالہ خدیجہ سے شادی کر کے دنیا کو بتایا, لوگوں عورت کی بھی ایک شان ہے, عورت کا بھی ایک مقام ہے. اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ مقام دیا ہے میرے نبی نے میری ماں اور بہنوں کو. اس لیے میں کہنا چاہوں گا میری ماں بہنوں, اگر نبی نہیں آتے تو تمہاری خرید و فروخت جس طرح عرب کی دھرتی پر ہوتی تھی, جانور کی طرح عورتوں کو بیچا جاتا تھا, اور آج جو عورتوں کو مقام ملا ہے
یہ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نبی کے نقش قدم پر چلیں، آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، اور آپ پردے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ فاطمہ زہرا کا جیسا پردہ تھا اس طریقے سے آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زہرا کے بابا نے آپ کو یہ شان عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح عرب کی دھرتی پر جب کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو صرف 6 سال تک اس بچی کو پالتا، جب اس کی عمر 6 سال ہو جاتی تو اس کا ظالم باپ اپنی ہی بیٹی کا گلا دبوچ کر مار دیتا تھا، کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈھکیل دیتا تھا، کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو پہاڑ سے گرا دیتا تھا، اور کوئی ظالم اپنی ہی معصوم اور ننھی سی بچی کا کو گڑھا کھود کر قبر کھود کر اسی قبر میں زندہ دفنا دیتا تھا۔ یعنی جب عرب کی دھرتی پر انسانیت و شرافت دم توڑ رہی تھی، جب اللہ کے بندے ہچکولے کھا رہے تھے، جب ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، جب شرک پوجا جا رہا تھا، جب چاند کی عبادت ہوتی تھی، جب سورج پوجا جا رہا تھا، جب پیر پوجا جا رہا تھا، جب ندیوں کی پوجا ہوتی تھی، اس وقت باپ بیٹے میں کوئی پہچان نہ تھی، چچا بھتیجے میں کوئی پہچان نہ تھی، ماما بھانجے میں کوئی پہچان نہ تھی، دادا پوتے میں کوئی پہچان نہ تھی۔ انسان تو تھا لیکن انسان میں انسانیت نہیں تھی، کوئی بھٹوں میں بسیرا کرتا تھا، کوئی جنگلوں میں اپنی زندگی گزارتا تھا، کوئی درختوں پر جا کر رہتا تھا، ہر طرف خوف ہی خوف کا ماحول تھا، ہر طرف ڈر ہی ڈر کا ماحول تھا۔ اس نازک حالت میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا۔ ان تمام خرافات کو مٹانے کے لیے، تمام فسادات کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں اسلام کا وہ پیغمبر تشریف لاتا ہے جن کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور جب اس نبی نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا تو شیخ الاسلام کہتے ہیں ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر۔ اب ایک آخری بات میں بتا دیتا ہوں، دور سے لوگ آتے ہیں فیض لینے کے لیے بنگال، کہاں آتے ہیں؟ دور سے فیض لینے کے لیے بنگال میں مخدوم سمنانی جو پتھر کی مورت کے اندر جان ڈال دیتے تھے، یہ خدائی طاقت، مگر وہ فیض کہاں سے لے رہے تھے؟ سمنان سے چل کر آیا تو پنڈوا آیا، اور ان کے پیر بھی پنڈوا میں حضرت علاء الحق پنڈوی مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد ہیں۔ اور مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد کون ہے پتا ہے؟ یہ حضرت علاء الحق پنڈوی کے پیر کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ سراج الحق آئینہ ہند۔ کون ہے؟ سراج الحق آئینہ ہند۔ یہ پہلے عالم نہیں تھے، جب یہ لکھنؤ سے ہوتے ہوئے دلی پہنچے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں لگ گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے تمام شاگردوں سے کہا، اپنے تمام مخاطب سے کہا، لوگوں سے کہا کہ آج میں خلافت عطا کرنے والا ہوں، آج میں ولایت عطا کرنے والا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو حضرت
सिराज उल आइन हिंद के बारे में हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मैं खिलाफत देने वाला हूँ, मगर खिलाफत का सबसे ज़्यादा हकदार अगर कोई है तो वो अखी सिराज है, वो अखी सिराज है। जब मेरे भाई तो अखी सिराज है, लेकिन अखी सिराज आलिम नहीं है, उस वक्त इल्म नहीं था, आलिम नहीं है। इतने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक शागिर्द जिनको इमाम ज़रादी कहा जाता है, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा मेरे आका, मेरे उस्ताद, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको आलिम बना दूँ, हज़रत सिराजुल हक आइन हिंद को मैं आलिम बना दूँ। इजाज़त दी गई तो दुनिया ने देखा कि हज़रत इमाम ज़रादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ 6 महीना में अखी पाक को आलिम बना दिया। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आलिम बनाया, इतना बड़ा आलिम बनाया कि पहले तो इल्म ही नहीं था, मगर जब इल्म आया तो बड़े बड़े उलमा घुटना टेकने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी जिसको पंजेगंज कहा जाता है, दूसरी किताब लिखी जिसको हिदायतुन नव कहा जाता है। ये ऐसी किताब है कि आज जो भी आलिम बनता है इन किताबों को पढ़ता है तब जाकर आलिम बनता है। अगर आला हजरत मुजद्दिद बने, पहले अखी पाक की किताब पढ़े तब मुजद्दिद बने। मुजाहिदे मिल्लत मुजाहिद बने तो पहले अखी पाक की किताब पढ़े तब जाकर मुजाहिद बने। मुफ्ती आजम मुफ्ती बनते हैं, पहले अखी पाक की किताब पढ़ते हैं। कोई मुहद्दिस आजम बनता है अखी पाक की किताब पढ़कर, कोई शेखुल इस्लाम बनता है अखी पाक की किताब पढ़कर, कोई ताजुश शरिया बनता है अखी पाक की किताब पढ़कर। तो अखी पाक का ये करम है कि इल्म नहव में, इल्म सर्फ में अपनी मुस्तनद किताबें अता की है। और ये वो अखी पाक थे कि जब यहाँ से लोगों ने जाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया से शिकायत की कि बंगाल की धरती पर पंडवा में एक वली है जिसको अलाउल हक पंडवी कहा जाता है, वो ऐसे वली हैं कि दूसरे वली की विलायत को छीन लेते हैं, दूसरे वली की विलायत को छीन लेते हैं। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया उस दौर का आलम ये था कि बड़े बड़े औलिया यहाँ आने से डरते थे कि कहीं मेरे सीने से विलायत गायब ना हो जाए, डरते थे। इतने बड़े वली थे हजरत अलाउल हक पंडवी। तो उस वक्त जब हजरत निजामुद्दीन औलिया से जाकर किसी ने शिकायत की कि वो विलायत को छीन लेते हैं, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने तमाम खलीफ खुलफा से, अपने मुरीदों से कहा कौन है जो अलाउल हक पंडवी का मुकाबला करेगा। जब इनका नाम सुना सब थर्रा गए, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, किसी में ताकत न रही। इतने में अखी पाक खड़े होते हैं और कहते हैं मेरे आका मैं जाकर मुकाबला करूंगा, मैं जाकर मुकाबला करूंगा। फिर वहीं से वो बंगाल का रास्ता लेते हैं। जब पंडवा शरीफ में पहुंचते हैं तो खादिम जो खुद्दाम थे वो खुद्दाम कहते हैं कि जो भी हजरत अलाउल हक पंडवी से मुलाकात करेगा उसको खौलते हुए पानी से पहले वजू करना पड़ेगा, जब वजू करेगा तब जाकर मुलाकात होगी। अखी पाक ने कहा तुम अपने मखदूम से जाके कह दो, मखदूमुल आलम का लक़ब था, अपने मखदूम अलाउल हक पंडवी से जाके कह दो कि काफी दिनों से मैंने नहाया नहीं है, अगर वो इजाजत दे दे तो मैं गर्म पानी से नहा लूं, खौलते हुए पानी से नहा लूं। दुनिया ने देखा, जितने लोग वहां पर हाजिर थे उन्होंने देखा कि गर्म पानी के बर्तन को उठाया और अखी पाक ने अपने बदन पर डाल दिया। डाला तो कुछ नहीं हुआ, दूसरा होता तो चमड़ा उधेड़ जाता, दूसरा होता तो बदन में बड़े बड़े बदन फूल जाता या बिल्कुल चमड़ा सफेद हो जाता, जल जाता। लेकिन ये तो वलीये पाक कमाल की विलायत थी, ये तो उनकी करामत थी। फिर वहां से वो आगे बढ़ जाते हैं। जब खादिम हजरत अलाउल हक पंडवी को खबर देते हैं वो सीधे बाहर निकलते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं, तलाश करना शुरू कर देते हैं। तलाश करते करते सुबह का वक्त था, अखी
पाक मसवाक कर रहे थे और हजरत अलाउल हक पन्नवी शेर पर सफर करते थे, शेर को सवारी बनाकर वो चलते थे। जब अखीए पाक के पास अलाउल हक पन्नवी शेर पर चढ़ के आए तो अखीए पाक दौड़ कर जाकर दीवार पर चढ़ जाते थे। तो लोगों ने समझा कि कहीं हैबते अलाइया से, अलाउल हक पन्नवी के रूपो दबदबा से अखी सिराज डर गए हैं, इसलिए दीवार पर चढ़ गए। लेकिन हकीकत ये नहीं थी, हकीकत तो ये है कि अखीए पाक दीवार पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद दीवार पर एड़ लगाते हैं और कहते हैं ऐ दीवार, ये अलाउल हक पन्नवी तो उसको चलाता है जिसके अंदर जान है, उसको चलाता है जिसके अंदर रूह है। ऐ दीवार, तेरे अंदर रूह नहीं है, तू चल, तू चल, मैं हुक्म देता हूँ। इतना सुनना था, दीवार चलने लगती है। जब दीवार चलने लगी तो हजरत अलाउल हक पन्नवी शेर से नीचे उतरे, अखीए पाक के कदमों में जाके गिर जाते गए और कहते हैं आका, मैं तो उसको चलाता हूँ जिसके अंदर रूह है, मैं तो उसको चलाता हूँ जिसके अंदर जान है, लेकिन आप तो उसको भी चला देते हैं जिसके अंदर रूह नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है। मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, मुझे मुरीद बना दीजिए। तारीख ने देखा, तब जाकर अखीए पाक ने हजरत अलाउल हक पन्नवी को मुरीद किया। मेरे भाई, ये अखीए पाक और अलाउल हक पन्नवी का करम है कि आज बंगाल की सरजमीन पर ये दाढ़ी वाला दिख रहा है और टोपी वाला दिख रहा है, वरना जोगियों का दबदबा था, यहाँ पर पंडितों की भीड़ थी, यहाँ पर शिरको कुफर पूजा जा रहा था। जब बंगाल की धरती पर जब मिट्टी का मुजस्समा पूजा जा रहा था, जब मिट्टी का सीना चीरकर मूर्त बनाई जाती थी, जब बंगाल की धरती पर पीपल का पेड़ पूजा जाता था, जब बंगाल की धरती पर गंगा और जमुना की इबादत होती थी, तो उस वक्त बंगाल की ये जमीन चीख चीख कर कहने लगी, पुकार पुकार कर कहने लगी, मौला कब तक मेरा सीना चीरकर मिट्टी की मूर्त बनाई जाएगी, कब तक मेरा सीना चीरकर मुजस्समा बनाया जाएगा, कब तक मेरे दामन में चांद की इबादत होगी, कब तक मेरे सीने पर सूरज पूजा जाएगा। वो वक्त कब आएगा कि मेरी जमीन शिरको कुफ्र से पाक हो जाए। तो ये सुनकर रहमत इलाही को जोश आ जाता है, सादुल्लाहपुर में अखीए पाक को भेज देता है और पंडवा में हजरत अलाउल हक पन्नवी को भेज देता है। इन बुजुर्गाने दीन ने इस्लाम का ऐसा परचम लहराया, ऐसा परचम लहराया कि जो भटका हुआ था उसे रास्ता दिखा दिया, जो गैर था उसे अपना बना दिया। ये औलिया की शान होती है। शायर कहते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, यही से वो लो हो। कलम देखते हैं न तुम देखते हो, न हम देखते हैं, गुलामों को शाहे उमम दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। बात बहुत ही वक्त कम है, हजरत जी आ गए हैं, तो हमारे बोलने आपके सुनने में कोई खता हो गई हो तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ में पढ़ें। मेरे साथ में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैर